श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। আজকের মনন
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৬ নম্বর শ্লোক। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। আমাদের গতদিনের মননের ব্যাখ্যাও হয়নি, আমরা সেটিও পড়ছি। ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান। আমরা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে দেখেছি যে অর্জুন যখন শোক এবং মোহগ্রস্ত হয়েছেন, তার কারণে নিজের যে ধর্ম অর্থাৎ নিজের যে কর্তব্য তার থেকে সরে আসতে চাইছেন, তখন শ্রী ভগবান তার মনে থাকা অজ্ঞানের অন্ধকারকে দূর করার জন্য প্রথমে জ্ঞান তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন, প্রথমে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়ার পরে বলেছেন, এষা তে ভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির যোগে ত্বিমাম শৃণু। এতক্ষণ তোমাকে জ্ঞান তত্ত্ব নিয়ে বলেছি, এবারে তুমি যোগ নিয়ে শোনো। সেখানে কর্মযোগ এবং সমাধি যোগ উভয়ই বলা হবে বলে শঙ্করাচার্য মন্তব্য করেছেন। এবং শ্রী ভগবান শুধু যে আত্মজ্ঞান দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন তা না, তিনি বলেছেন, অর্জুন আত্মজ্ঞান তো খানিক হলো, এবারে কিছু কাণ্ডজ্ঞানের কথা হোক। এবং তাকে বলেছেন যে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করলেও অর্জুন তোমার শোক করা উচিত নয়। এবং তারপরে বলেছেন যে একবার কনসিকুয়েন্সেস গুলো তো একবার ভাববে অর্জুন, তুমি যদি যুদ্ধ না করো তাহলে কি কি হতে চলেছে তার সম্পর্কেও সচেতন করেছেন। একজন বন্ধু আরেকজন বন্ধুকে যতভাবে সচেতন করতে পারে, যতভাবে গাইড করতে পারে, এখানে অর্জুনের সখা কৃষ্ণ, তা আমাদের কাছে উনি শ্রী ভগবান, অর্জুনের কাছে সখা, তিনি তা করেছেন। এরপরে কর্মযোগ এবং সমাধি যোগ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কর্মযোগ প্রসঙ্গে উনি প্রথমেই বলেছেন যে দেখো, সকাম কর্ম যারা করে তাদের বুদ্ধি বহু শাখা এবং অনন্ত হয়, বহুমুখী হয়, তাদের মন একাগ্র হয় না। কিন্তু যারা নিষ্কাম কর্ম করে তাদের মন কিন্তু একাগ্র হয়। যারা সকাম কর্ম করে তারা বৈদিক কর্মগুলো, সেগুলো এই আলটিমেট, এর বাইরে আর কিছু নেই এরকম ভাবে। কিন্তু তা তো নয়, এর বাইরেও পরমার্থ তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, সে বিষয়ে তারা আলোচনা করে না, তারা ওখানেই লগ্ন হয়ে থাকে। এবং তার ফলে কি, তারা এই সংসারের যে মানে জন্ম মৃত্যু চক্র, সেখানে আবর্তিত হয়। তো সুতরাং অর্জুন তুমি কি করবে, তোমার কি করা উচিত জানো? দেখুন, কর্মযোগ, যোগ মানে কি, বলা হচ্ছে যোগা কর্মসু কৌশলম। যোগ মানে হচ্ছে একটা কৌশল, একটা স্টেট অফ আর্ট, যে তুমি কর্মটা করবে কিভাবে, যেভাবে কর্ম করলে নাকি তুমি দুঃখের পারে যেতে পারবে, তোমাকে শোক মোহ স্পর্শ করবে না, তুমি কর্ম করে জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হবে না, তুমি কর্ম করে শুদ্ধ চিত্ত হবে। কিভাবে করবে সেই কর্ম? অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন, বেদের যে কর্মকাণ্ড সেগুলো কামনামূলক এবং সংস্কৃতিদায়ক। যে বেদে যা কিছু কর্মকাণ্ড আছে সেখানে তো কামনাপূর্বক প্রবৃত্তি হয়। সেখানে বলা হচ্ছে পুত্রেষ্টি কর্ম, যে যারা পুত্র চায় তারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবে, যেমনটা দশরথ করেছিল। কিন্তু যার পুত্র কামনা নেই, একজন সন্ন্যাসী, সে কেন পুত্রেষ্টি করতে যাবে? বলা হচ্ছে
স্বর্গ কামঃ অগ্নিহোত্রম জুহুয়াৎ স্বর্গ কামঃ। যে স্বর্গ চায় সে অগ্নিহোত্র যাগ করবে। আমি স্বর্গ চাই না, আমি কেন অগ্নিহোত্র যাগ করতে যাব? সুতরাং বেদে যত কর্ম আছে সব কামনামূলক, ড্রিভেন বাই ডিজায়ার্স। এবং যেহেতু সকাম, তাই ফল রূপে যা আসে তা আমাদের জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তিত করায়। তাই বলা হচ্ছে সংস্কৃতিদায়ক সংসার, সম্যক সরতি ইতি সংসার, যা সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছে তা হলো সংসার, কিন্তু নিত্য নয়। তাই অর্জুন তুমি কি করবে? বলা হচ্ছে তুমি নিষ্কাম হও, নিস্ত্রেয় গুণ্যও ভাবা অর্জুনা। তুমি ত্রিগুণকে অতিক্রম করো। এই ত্রিগুণ মানে ভাববেন না শুধু তিনটে গুণ। নিস্ত্রিয় গুণ্য ভাবার্জুনা, এখানে ত্রিগুণ মানে হচ্ছে আমাদের মূলত সত্য, রজ এবং তম। ঠিক আছে, এই তিনটে গুণকে বলা হয় ত্রিগুণ। এই ত্রিগুণ মূলত মায়াকে সূচিত করে। ঠিক আছে, তো কারণ মায়া হচ্ছে এই তিনটে গুণের সাম্যাবস্থা। তো যখনই নিশ্চয়ই গুণ্য বলা হচ্ছে, মানে হচ্ছে এই ত্রিগুণের পারে যাও। শঙ্করাচার্য সুন্দর এক কথায় বলেছেন, ত্বম তু নিঃশ্রেয় গুণ্য ভাবা অর্জুনা, নিষ্কামো ভবা ইত্যর্থঃ। হে অর্জুন, তুমি ত্রিগুণ রহিত হও, তার মানে হচ্ছে তুমি নিষ্কাম হও। এবং তুমি কি করবে? তুমি ঈশ্বরার্থ কর্ম করো। এটা অনুবাদকার নিজে যোগ করেছেন। কারণ নিষ্কাম কর্ম তো চট করে বোঝানো যায় না, যে নিষ্কাম কর্ম আমি করব কি করে, কামনা ছাড়া কখনো কর্ম হয় নাকি? তো এই জন্য নিষ্কাম কর্ম করার যে কৌশলটা, সেটা হচ্ছে আমি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেছি, সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করেছি। তো আমি আমার যত কর্মফল হবে তা আমি ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করেছি। তাহলে কর্ম করছেন কেন? ঈশ্বর প্রীতি কামঃ, ঈশ্বর তুষ্ট হবেন তাই। তাহলে তো এটাও তো কামনা হয়ে গেল না? এটা কামনা বলা যায় না। যে আপনি বললেই কামনা বলা যাবে, না হলে বলা যাবে না, এরকম কোনো ব্যাপার আছে? আপনার অথেন্টিসিটি কিছু আছে? লাইসেন্সটা দেখাবেন? না, এরকম নয়। শাস্ত্র ঠাকুর বলতেন যে সব বাসনা বাসনা নয়। যেমন মিছরির মিষ্টি মিষ্টি নয়, সব বাসনা বাসনা নয়। যেমন মোক্ষ লাভের ইচ্ছাও তো বাসনা। তাহলে যে মোক্ষ লাভের জন্য চেষ্টা করবে, আমার মোক্ষ হোক এই বাসনা নিয়ে এগুবে, তার কি বন্ধন হবে না? তো এই যে আমরা বলছি যে পূজাতেও তো হয়, তো দেখবেন পূজার শুরুতে বলে যে অমুক দেব প্রীতি কামঃ। পুরোহিত যখন মন্ত্র বলে শুনবেন যে পরমেশ্বর প্রীতি কামঃ, পরমেশ্বরের প্রীতি কামনায় আমি এই কর্ম করছি। সেরকম অর্জুন, তুমিও ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় এই কর্ম করো। এবং কেমন ভাবে করবে, একদম স্টেপ বাই স্টেপ। অপূর্ব বলেছেন। মানে এটা যে শুধু ওনার জন্য বলছেন তা না, এ তো আমাদের জন্য কথা। অর্জুন তো এখানে মানে আয়নার দিকে, মানে ফাঁকার দিকে তাকিয়ে তো বলা যায় না, তাই এখানে শ্রী ভগবান অর্জুনকে সামনে রেখেছেন। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবাইকেই বলছেন কেমন ভাবে কর্ম করবে। নির্দ্বন্দ্ব, কোনো যেন দ্বন্দ্ব না থাকে মনে। কিসের দ্বন্দ্ব? সুখ এবং দুঃখ, মান এবং অপমান, যা কিছুর যুগল আছে। মানে এই কর্ম করে সুখ হবে কি দুঃখ হবে, লাভ হবে নাকি লোকসান হবে, ঠিক আছে, মান হবে নাকি অপমান হবে, এই দ্বন্দ্ব যেন মনে না থাকে। কারণ কি? তুমি কর্ম কিসের জন্য করছো? তোমার তো কোনো কামনা নেই। এখান থেকে আউটকাম কি হবে? ইউ আর লেস বদার্ড অ্যাবাউট দ্যাট। তুমি পরমেশ্বরের প্রীতি কামনায় কর্ম করছো। যার যার প্রীতি কামনায় কর্ম করছো তিনি তারটা বুঝে নেবেন, তোমার তো ভাবার দরকার নেই। ডু ওয়ার্ক ফর ওয়ার্কস সেক। কর্মের জন্য কর্ম করো, যেমনটা স্বামীজি বলতেন। তাহলে সমস্ত সুখ দুঃখ মান অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ব যেন মনে না থাকে। আর কেমন হবে? সদা সত্য গুণাশ্রিত হও, নিত্য সত্ত্বস্থ। কেন নিত্য সত্ত্বস্থ হতে হবে?
কারণ যদি তোমার মধ্যে তমগুণ আসে, তাহলে তো যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুমাবে, ঠিক আছে, বা বলবে কৃষ্ণ একটু বালিশটা দিও তো, অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেছে, একটু টায়ার্ড টায়ার্ড লাগছে, শরীরটা না চলছে না। যদি তুমি তমগুণকে আশ্রয় করো, যদি রজগুণকে আশ্রয় করো, প্রচন্ড সুখে দুঃখে উতলা হয়ে যাবে। রজগুণ দুঃখ নিয়ে আসে, সুখ নিয়ে আসে, স্থিরতা আনে না, প্রচন্ড চঞ্চল করে রাখে রজগুণ। ঠিক আছে, ওই জন্য তুমি নিত্য সত্ত্বস্থ হও। সত্ত্বগুণ হলে বিষয়ের প্রকাশ অনেক বেশি হয়। আপনি যখন দেখবেন মাথার কোষে কোষে অক্সিজেন যাচ্ছে, প্রত্যেকটা ডিসিশন যেন আপনি ওয়াইজলি নিতে পারছেন, জানবেন সত্ত্বগুণে এখন আপনার প্রতিষ্ঠা, সত্ত্বগুণ এখন ডমিনেন্ট আছে আপনার মধ্যে। এই যে আমরা এত ধ্যান জপ ইত্যাদি করি কেন? সত্ত্বগুণে আমাদের প্রতিষ্ঠা হয়, ক্লারিফিকেশন হয় জিনিসের, সাধারণ জিনিসগুলো খুব ক্লিয়ার জানা যায়। তো তুমি সত্ত্বগুণে আশ্রিত হও, তার ফলে কি হবে? তুমি ভুল ডিসিশন নেবে না। আর কেমন হবে? নির্যোগক্ষেমা। যোগ এবং ক্ষেম, এগুলোরও আকাঙ্ক্ষা রেখো না। যোগ কাকে বলে? অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি হচ্ছে যোগ। আর ক্ষেম কাকে বলে? প্রাপ্তের রক্ষণ। ভগবান তো বলেইছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে, তেষাম না, সম্ভবত তেষাম নিত্যাভিযুক্তানাম যোগক্ষেমম বহাম্যহম। যারা এরকম আমার নিত্য উপাসনা করে, তাদের যোগ এবং ক্ষেম আমি বহন করি। তাদের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি হলো কিনা, প্রাপ্ত বিষয় তাদের রক্ষিত হচ্ছে কিনা, আই টেক কেয়ার অফ দ্যাট, দ্যাটস মাই সোল রেসপন্সিবিলিটি। তো উনি নিজে বলছেন অর্জুনকে, দেখো অর্জুন, তোমার এটা মাথা ব্যথা নয়, তোমার কি প্রাপ্তি হলো বা প্রাপ্ত বিষয় রক্ষিত হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে, এটা নিয়ে তুমি বেশি টেনশন করো না যখন কর্ম করবে। আর কেমন? আত্মবান, এই শব্দটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আত্মবান, সচরাচর এরকম শব্দ প্রয়োগ করা হয় না, তবু করেছেন যখন, মানে খুব সাবধানে, মানে ইট শুড বি হ্যান্ডেলড ইন আ বেটার ওয়ে। তো বলা হচ্ছে আত্মবান, এই সবারই তো আত্মা আছে, তো আত্মবান বলার দরকার কি? বলছে আরে আত্মবান মানে অপ্রমত্ত, প্রমত্ত হইও না। কেন প্রমত্ত হওয়ার কি প্রচুর চান্সেস আছে? বলে হ্যাঁ আছে। আমরা বিষয় ভোগে যখনই চলে যাই, তখনই আমার আমার মধ্যে সেই প্রমত্ততা আসে, ঠিক আছে, এবং আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলি। আত্মবান মানে আত্মবিশিষ্ট হওয়া, মানে কি? কোনো কোনো সময় এমন আছে যখন আমি আত্মবিশিষ্ট হই না, মানে আই ডু নট স্টে ইন মাই ওন কন্ট্রোল, আমি নিজের কন্ট্রোলে থাকি না। এরকম হবে না। টেক হোল্ড অফ ইউর টেক হোল্ড অফ ইউর অল ডিসিশনস। একদম নিজের যত সিদ্ধান্ত আছে নিজের হাতে রাখো, বয়ে যেও না। তুমি যেমন, তুমি তেমন হও, তোমার যে প্রকৃত স্বরূপ তাকে উপলব্ধি করো। তুমি যেমন তেমন হয়ে যেও না অর্জুন। তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই হও, যাচ্ছে তাই হয়ে যেও না। তো আত্মবান, তুমি যেন সবসময় সেলফ কন্ট্রোলে থাকো। এই যে দেখুন আমাদের দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা দিন যে আত্মবান হয়ে করছি তা কিন্তু নয়। আমরা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি এই বিশাল জন অরণ্যে, আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি একদিন আলোচনায় বলছিলাম যে ক্লেম ইউর এক্সিস্টেন্স, নিজের অস্তিত্বকে ক্লেম করুন। তার জন্য আমাদেরকে অন্তত 10 মিনিট 15 মিনিট চুপচাপ নিজের জন্য বসা উচিত। এই পুরো জগৎকে সময় দিতে দিতে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি। তো ওই জন্য ভগবান বলছেন আত্মবান, এই পুরো জগৎ তোমাকে উন্মাদ করে রেখেছে, তুমি একটু এই প্রমত্ততাকে, এই উন্মত্ততাকে একটু দূরে রাখো। কর্ম করার সময়, কর্ম করার সময় একদম ঈশ্বরের প্রীতি কামনায়, একদম অত্যন্ত একাগ্র হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে তুমি কর্ম করবে।
এবং সেখানে মনে সুখ দুঃখ কোনো দ্বন্দ্ব যেন না থাকে। সত্য গুণে আশ্রিত হয়ে তুমি যেন কর্ম করো, যোগ এবং ক্ষেমের আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে, আর প্রমত্ত হইও না, আত্মবান হও। এর পরের ঠিক শ্লোকটা, যেটা আমাদের আজকের মননের বিষয়, সেখানে বলা হচ্ছে যে সমস্ত জায়গা জলপ্লাবিত হলেও, যেমন কূপ ইত্যাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্নান প্রাণাদিরূপ প্রয়োজন সমূহ প্লাবনের জলরাশিতে সিদ্ধ হয়, সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মানন্দরূপ যে ফল, তাতে বেদোক্ত সকল কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বাক্যগুলো একটু কঠিন হয়ে আছে, মার্জনা করবেন। আহ, বিষয় হচ্ছে, আমি সোজা করে বলছি, বলা হচ্ছে যদি সব জায়গা জলপ্লাবিত হয়, যদি বন্যা হয়, ঠিক আছে, এইবারে সব জায়গায় আগে কি ছিল? অনেকগুলো ছোট ছোট কুয়ো ছিল, জলাশয় ছিল। আপনার জলের প্রয়োজন হলে আপনি কোথায় যেতেন? আপনি কুয়োর কাছে যেতেন, জলাশয়ের কাছে যেতেন, স্নানের জন্য, পানের জন্য। কিন্তু যখন জলপ্লাবন হয়, তখন তো সর্বত্রই জল। তো এই জলে স্নান পান সম্ভব, যদি একান্তই নর্দমার জল না হয়। কলকাতায় যদি ওয়াটার লগিং না হয়, সেই জল তো শ্রী ভগবান দেখেননি। তো তার জন্য উনি ওনার সময়কার জলপ্লাবনের কথা বলেছেন, যে ড্রেনের জল উঠে আসে, সে জল তো স্পর্শও করা যায় না, পা দিলে পা ধুতে হয়। এখানে ভগবান ওনার সময় যেরকম জলপ্লাবন হতো তার কথা বলছেন। তো সমস্ত জায়গা জলপ্লাবিত হলে আর কুয়ো খুঁজতে হয় না, কোথায় কুয়ো। তো তখন ওই প্লাবনের যে জলরাশি, তা দিয়ে স্নান পান হয়ে যায়। একটা অপূর্ব গান আছে, জাহ্নবী তীরে তৃষ্ণা কাতর, ভ্রান্ত যেজন খোঁজে সরোবর। জাহ্নবীর তীরে, গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে কে কে পুকুর খুঁজতে যায়, ঠিক আছে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে তখন আর কুয়ো কোথায় ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না, সর্বত্রই তো জলরাশি। তাই স্নান এবং পানের প্রয়োজন ওই জলরাশি দিয়েই সিদ্ধ হয়ে যায়। সেই রকম ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ, ব্রাহ্মণ মানে কি? পরিষ্কার। ব্রাহ্মণ মানে এখানে কিন্তু পৈতেধারী ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ মানে এখানে ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণ, যে ব্রহ্ম জানে সে হলো ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। তো এই যে ব্রহ্মজ্ঞ, তার ব্রহ্মানন্দ লাভ যখন হয়, তখন এই বেদোক্ত যে কাম্য কর্মগুলো, সেই কাম্য কর্মগুলো, তার যে ফল, সে সমস্ত ফল অধিগত হয়ে যায়, ঠিক আছে। মানে ধরুন এরকম হলো, কেউ একজন প্রশ্ন করছে যে আমার ব্রহ্মজ্ঞান দরকার নেই। কেন ব্রহ্মজ্ঞান দরকার নেই কেন? দেখো, ব্রহ্মজ্ঞান হলে কি বিরিয়ানি খাওয়ার যে আনন্দ সেটা পাওয়া যাবে? বলা হচ্ছে হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। কারণ ব্রহ্মানন্দ হলে বাকি যত আনন্দ পসিবল আছে, সব পাওয়া হয়ে যায়। স্বর্গের যে স্বর্গ লাভের যে আনন্দ থেকে শুরু করে যত ধরনের আনন্দ আছে, সমস্ত আনন্দ লাভ হয়ে যায়। ছোট ছোট কুয়োতে গিয়ে তখন আর জল সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে না, কারণ তখন চারিদিক আনন্দ প্লাবন চারিদিকে এসে গেছে। আনন্দই আনন্দ, পরমানন্দ কেন, শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলে তো। সুতরাং যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন সেই আনন্দ প্লাবনে সবকিছু আনন্দ যেন পাওয়া হয়ে যায়, ঠিক আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আহ ব্রহ্মানন্দ বল্লীর একদম শেষে গিয়ে ব্রহ্ম আছে এই মর্মে কিছু যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে অস্তি ব্রহ্ম, আছে ব্রহ্ম। কেন? কারণ যোগী যারা আছে, তারা বাইরের কোনো বিষয়ে আসক্ত নয়। তারা সিনেমা দেখতে যায় না, তারা ডাইন আউট করে না,
ঠিক আছে, তারা সুন্দর বা সুন্দরীদের সাথে সময় যাপন করে না, সিনেমা বা তারা আহ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয় না, তথাপি দেখি আনন্দে আছে। তাহলে কি করে আনন্দে আছে? এর কারণ তাদের অন্তরে যে আনন্দ স্রোত আছে তাকে তারা উপলব্ধি করেছে, সেই আনন্দ স্রোতই হচ্ছে ব্রহ্ম। তো এইভাবেও ব্রহ্মের অস্তিত্বে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর করে। তৈত্রীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বললি শেষটা খুব সুন্দর, শাঙ্কর ভাষ্যটা খুব সুন্দর। তো সুতরাং আহ যদি আমরা নিষ্কাম কর্ম করি, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করি, তাহলে আমরা ধীরে ধীরে এই চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো এই পরমানন্দ লাভের দিকে। ঠিক আছে, তাই আমাদের কিন্তু প্রবৃত্তি সকাম কর্ম দিয়েই হয়। তো যদি আপনার নিষ্কাম কর্মের প্রবৃত্তি না আসছে, একদমই ভুলভাল, মানে অন্যভাবে চেষ্টা করবেন না। তো যদি সকাম কর্ম নিয়ে প্রবৃত্তি হয়, তাই প্রবৃত্ত হন যে আমি আজকে কলেজ যাব, আমার মাসের শেষে যেন একটা ভালো অঙ্কের স্যালারি ঢোকে, তার জন্য আমি কলেজ যাচ্ছি বলেই বেরোন। তারপর এটা ভাবুন যে আমি এই কাজটা করছি, এটা দেখে যেন ঈশ্বর খুশি হন, অর্থাৎ আমি যেন আমার কাজ খুব সুন্দরভাবে করতে পারি, সেখানে যেন কোনো আমার গাফিলতি না থাকে। ঠিক আছে, শুধু এটুকু ভেবে কাজ করুন। আমি ওই ঈশানুসরণের কথা একদিন বলছিলাম, ব্রাদার লরেন্সের কথা। ব্রাদার লরেন্স কিচ্ছু করে না, সে একটা চার্চের রান্নাঘরে কাজ করে, কিন্তু তার রিয়েলাইজেশন হয়ে গেছে। তো তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে তুমি কিভাবে এই ব্যাপারটা করলে, অসাধ্য সাধন। বলছে আমি কিছু ভাবতাম না, আমি শুধু ভাবতাম ঈশ্বর আমাকে সবসময় দেখছেন, আর আমি যা কাজ করছি সব ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করছি। ফলে আমি যদি সবসময় ভাবি ঈশ্বর আমাকে দেখছেন, আমি খারাপ কাজ করতে পারবো না। আর আমি ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় করছি, তার মানে আমি যে কাজ করেছি সব ভালোভাবে করেছি, আমি ফাঁকি দেওয়ার সুযোগই পাইনি। কারণ আমি তো কারোর কাছে অ্যান্সারেবল নই, আমি অ্যান্সারেবল ভগবানের কাছে, আমার ইষ্ট দেবতার কাছে। ঠিক আছে, সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক কর্মগুলো যেন আনন্দময় হয়। গ্রাজ নিয়ে কর্ম করবেন না। স্বামীজি বলতেন কর্ম দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ভৃত্যের মতো কর্ম করা, একটা হচ্ছে প্রভুর মতো কর্ম করা। ভৃত্যের মতো কর্ম হচ্ছে যে আমাকে কেউ যদি দেখে তবে কাজ করব। দ্বিতীয়, আমাকে যদি কেউ প্রশংসা করে তবে কাজ করব, এটা নয়। এটা হচ্ছে ভৃত্যের মতো কাজ করা। প্রভু কেমন কাজ করুক, জানে এটা ওর কাজ, ও একদম নিজের মতো করে দেবে। কেউ দেখুক, কেউ না দেখুক, কেউ প্রশংসা করুক, কেউ না প্রশংসা করুক, নিজের মতো করবে। প্রভুর মতো যেন আমরা কাজ করতে পারি, ভৃত্যের মতো আমরা যেন কাজ না করি, এবং ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে, ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় যেন আমরা কাজ করতে পারি। আমাদের সব কাজ সুন্দর হয়ে যাবে, আমাদের প্রত্যেকটা কাজ আনন্দদায়ক হবে। ছোট থেকে ছোট কাজও করে আমরা আনন্দ পাবো, কারণ আমরা শেষে বলবো এটা আমরা ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় করেছি, আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন। তো আমাদের দিনগুলো সুন্দর হোক, আমাদের প্রত্যেকটি কাজ আনন্দময় হোক, আমাদের জীবন ঈশ্বরময় হোক। আজকে দুটো মনন ছিল বলে একটু সময় লেগে গেল। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।